میں سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ والدین جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، یہ کیسے؟ تو اللہ کے نبی نے اس بات کی وضاحت کی کہ اگر ہمارے والدین ہم سے خوش تھے دنیا کے اندر، ہم سے راضی تھے، اچھی خدمت کیا ہے ہم نے اپنے والدین کی، تو ہمارے ماں باپ ہمارے لیے جنت کا ضامن بنتے نظر آئیں گے۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت اچھی نہیں کی ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ گھسیٹ کر ہمیں جہنم میں یہ باپ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کا نام ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے یہ، اور اس نعمت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ نعمت ہمارے بیچ سے رخصت ہو، اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ کاش میری ماں بھی زندہ ہوتی نا، موٹر سائیکل خریدا تھا امی کو بیٹھا کے گھماتے، اس وقت پھر یاد آتا ہے کاش میرا باپ ابھی زندہ ہوتا، فلاں علاقے میں زمین لیا تھا، کاش ابو کو لے جا کے دکھا دیتے زمین، ابا دیکھیے زمین کتنے ہیں۔ تو وقت آئے گا جب اچھا گھر بھی ہوگا، زمین بھی ہوگی، دروازے پر 4 ویلر لگی ہوگی، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، دولت کا انبار ہوگا، لیکن گھر میں ماں باپ نہیں ہوں گے۔ ہمارے ماں باپ ایک وقت آئے گا وہ نہیں ہوں گے، پھر گھر کاٹنے کو دوڑے گا ہمیں۔ پھر آپ سوچئے کاش میری ماں ہوتی تو دل کی بات کر لیتے، میرا باپ ہوتا ابا سے کچھ پوچھ لیتے، ابا یہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں، اچھا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ نعمت کا احساس اس وقت ہوگا جب یہ نعمت ہمارے بیچ سے رخصت ہو جائے گی۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو گھر کا بوجھ ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا، نہیں، گھر کے بوجھ نہیں ہے، گھر کی رونق ہے ماں باپ، گھر کی زینت ہے ہمارے ماں باپ۔ آپ اگر جائیے بازار ابھی اور بازار سے کوئی سامان خرید کے لائیے، آپ پورے گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے مولانا صاحب دیکھیے نا یہ سامان خرید کے لائے ایک دم اصلی اوریجنل ہے، گارنٹی سے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، نہیں کہہ سکتے گارنٹی سے۔ آپ دنیا کی جتنی بھی وستو ہیں، جتنی چیز ہے، اس کے اندر مکسنگ ملے گی، ملاوٹ ملے گی، لیکن ابھی بھی اس دھرتی کے اوپر، زمین کے اوپر اگر کوئی چیز ہے جو ملاوٹ سے محفوظ ہے، ملاوٹ سے بچی ہوئی ہے کوئی چیز، تو وہ ہے باپ کی محبت، ماں کا پیار ہے۔ جو ہمارے ماں باپ ہم سے محبت کرتے ہیں ان کے پیچھے کی کوئی لالچ نہیں ہوتی، ان کی کوئی لالچ نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب ہم میں سے کوئی شخص پردے سے جب آنے والا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے گھر کے جتنے لوگ ہیں، بیوی، بچے، بہن، بھائی، رشتہ دار، وہ سب فون کریں گے، بھیا وہاں سے آ رہے ہیں میرے لیے یہ سامان لیتے آئیے گا، بھیا وہاں سے آپ آ رہے ہیں میرے لیے یہ چیز لیتے آئیے گا۔ لیکن اسی گھر کے اندر ایک بوڑھا باپ ہوتا ہے، ایک بوڑھی ماں ہوتی ہے جو کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی ہے، ان کی تو یہی چاہت ہوتی ہے میرے لال تو کچھ لا نہ لا، تو گھر صحیح سلامت۔ تو یہ جو محبت کرنے والے ہیں نا، یہ ہمارے اور آپ کے والدین ہیں۔ تو ایک اولاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پوری زندگی اپنے ماں باپ کی اچھے ڈھنگ سے خدمت کرے۔ ہمارا معاشرہ میں کیا ہے، لوگوں کی کیا سوچ بن گئی ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ماں کو باپ کو 2 وقت کا کھانا کھلائیے دیتے ہیں، سال میں 2 جوڑا کپڑا بنوائیے دیتے ہیں، ماں کا حق ادا ہو گیا۔ ہم تو یہ سوچتے ہیں نا، ہم تو یہ سوچتے ہیں نا، نہیں۔ دیکھیے حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایک دیہاتی صحابی آتے ہیں ان کے پاس، آ کر کہتے ہیں حضرت دیکھیے نا، مجھ کو نا یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق نبھا دیا، پورا کر دیا ماں کا۔ حضرت عمر پوچھتے بھائی تم کو کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ تم نے اپنی ماں کا حق نبھا دیا ہے، ایسا محسوس کیوں ہوتا ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں حضرت جو میری جو ماں ہے نا وہ ایک دم بوڑھی ہو چکی ہے، ایک دم بوڑھی ہو گئی ہے۔ جب میری ماں کو جب کہیں جانا ہوتا ہے، جب باتھ روم جانا ہوتا ہے
मेरी माँ मुझे बुलाती है, बेटा कहाँ हो, इधर आओ ना। मैं भाग के जाता हूँ, माँ को गोद में उठाता हूँ, जूही लेकर के जूही बाथरूम की तरफ बढ़ता हूँ, मेरी माँ मुझ पर पेशाब पकाना कर देती, बुढ़ापे की वजह से। हजरत हमको ऐसा लगता है ना कि हमने माँ का हक अदा कर दिया, इसलिए कि पहले एक वो वक्त था जब मैं छोटा था, मैं माँ के ऊपर पेशाब कर देता था, मैं माँ के ऊपर पकाना कर देता था, एक वो वक्त था। आज वक्त बदला है, माँ बूढ़ी हो गई है, मैं पहले जब बच्चा था, मैं अब जवान हो गया हूँ। वक्त बदला है, जो मैंने बचपना में किया था, अब मेरी माँ बुढ़ापे में ऐसा कर रही, तो बात को बराबर है ना सर। तो जब हजरत उमर ने इतना सुना, ज़ारो कतार रोने लगे और फरमाते नहीं, माँ का हक अदा नहीं हुआ। जब तुम्हारी माँ बुढ़ापे की वजह से जब तुम्हारे ऊपर सिजदा कर देती है, पेशाब पखाना कर देती है, तुम अल्लाह से कहते हुए परवरदिगार मेरी माँ बड़ी ज़ईफ हो गई, बड़ी बूढ़ी हो गई, मेरी माँ को तू पढ़ता दे, तू मेरी माँ को उठा ले, बहुत ज़ईफ हो गई है। लेकिन एक वो वक्त था जब तुम छोटे थे, जब तुम बच्चे थे, तुम जब बिस्तर पर पेशाब कर दिया करते थे, ठंडी का मौसम होता था, माँ खुद उस जगह पे सो जाती थी, तुमको अपने सीने पे सुला लिया करती थी। एक ये वक्त है कि तुम कहते हो अल्लाह मेरी माँ ज़ईफ हो गई, बूढ़ी हो गई, मेरी माँ को उठा ले। लेकिन एक वो वक्त था जब तुम माँ के ऊपर पेशाब कर देते थे, माँ के ऊपर पखाना कर देते थे, तुम्हारी माँ ये नहीं कहती थी मेरे लाल को उठा ले, बल्कि तुम्हारी माँ की एक दुआ थी, तुम्हारी माँ दुआ करती थी परवरदिगार मेरे लाल को लंबी जिंदगी अता फरमा दे, मेरे लाल को खुशहाल जिंदगी अता फरमा दे, मेरे लाल को अच्छी सेहत अता फरमा दे। तो तुम्हारी खिदमत में और तुम्हारी माँ को खिदमत नहीं आसमान का। तो जो हमारे वालिदैन ने हमारे साथ किया है, जितना कुछ किया है, एक औलाद पूरी जिंदगी एक पैर पर खड़े रह करके खिदमत करे, सोचे खिदमत का हक अदा हो गया, तो खिदमत का हक अदा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो क्या अल्लाह जाने हमारा ये मुस्लिम समाज, ये सोसाइटी कहाँ चली गई है कि जब हमारे माँ बाप जब ज़ईफ हो जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, जब बिस्तर पकड़ लेते हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है, भाइयों में बिस्तर शुरू हो जाता है कि पिछला महीना माँ को डॉक्टर से हमने दिखवाया था, इस बार भैया ले जाएंगे दिखवाने के लिए। पिछले महीना दूध का उठाना लग गया था, पैसा हमने दिया था, इस बार भैया पैसा देंगे। पिछले महीना हमने अपने पास रखा है अपने माँ बाप को, इस बार भैया की ड्यूटी है, भैया रखेंगे। ये हमारे माशरे का हाल है। याद रखिए वो वक्त होता था, औलाद 2 हो कि 4 हो कि 5 हो कि 6 हो, हमारे माँ बाप ने कभी इसका नहीं किया, हर एक को मोहब्बत से पाला हमारे माँ बाप ने। आज इतनी सारी रहती है औलाद, उसके बावजूद माँ बाप को खुश नहीं रख पाती है, लेकिन एक माँ बाप हम लोगों को खुश रखा करते हैं। जो हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया है, जितना कुछ किया है हम लोगों के लिए, अगर पूरी लाइफ पूरा जीवन उनकी खिदमत करे तो खिदमत का हक अदा नहीं हो सकता है। यकीनन वो औलाद बड़ी खुशनसीब औलाद है जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनके माँ बाप उनसे राजी हैं। अगर जिनके माँ बाप उनसे राजी हैं, खुदा भी राजी है, मोहम्मद मुस्तफा भी उससे। जिनके माँ बाप जिंदा हैं, सही सलामत हैं, अपने माँ बाप की खिदमत कर लीजिए, खिदमत करके दुनिया भी अच्छी कर लीजिए, आखिरत भी अच्छी कर लीजिए। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका रहा तो इस मौजू से इंशाअल्लाह मुकम्मल खिताब मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बड़ा मुख्तसर सा वक्त है, हज़रत भी कुछ नसीहत फरमाएंगे और मुख्तसर सा वक्त है, 9:30 का वक्त रखा गया है सलाम का। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देता हूँ कि पाक परवरदिगार आलम हम सबको अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए हैं, अल्लाह उनके माँ बाप की बख्शिश अता फरमाए। जो